Good morning, friends. Today we will learn about the next topic in chapter number 5, kinds of cells. Living organisms are grouped into two main categories, the prokaryotes and eukaryotes. The prokaryotes and eukaryotes. The prokaryotes have simple cellular organization, while eukaryotes exhibit high degree of organization. The prokaryotes and eukaryotes are the two types of cells. In prokaryotic cells, they have simple cellular organization. Organization means what? An arrangement of parts for the performance of the functions necessary to life. This is organization. Here in prokaryotic cell, simple cellular organization can be found, and in eukaryotic cells, they exhibit high degree of organization. The first one is prokaryotic cell. In prokaryotic cells, the organelles which are present in prokaryotic cells, the first is called as cell envelope. Second, mesosome and chromatophores. Third, nucleoid. Fourth, flagella. 5, pili and femori. 6, ribosomes. 7, inclusion bodies. All these are the organelles which are present in the prokaryotic cell, or it is also called as bacterial cell. See here in the figure, the bacterial cell or the prokaryotic cell is present. In this prokaryotic cell, all these organelles are present. The first organelle in prokaryotic cell, it is cell envelope. Cell envelope. In the cell in prokaryote shows main features. It has chemically complex protective cell envelope. It is a chemically complex protective covering which is called as cell envelope. See here in the figure, the outermost layer is the cell envelope, which is chemically complex protective covering. It is made up of 3 tightly bound layers. This cell envelope is made up of 3 layers. The first layer is called as glycocalyx, which is the outermost layer. The first layer is called as glycocalyx, the outermost layer. The second is called as cell wall, and the third one is called as plasma membrane. The first layer, which is called as glycocalyx, it is the outermost layer, that is glycocalyx. See here in the figure, this is the glycocalyx layer, which is the outermost layer. Here the outermost layer, which is called as glycocalyx. Its composition and thickness vary in different bacteria. That means its composition, chemical composition जो है वो और उसका thickness जो है वो thickness it can vary in different bacteria. वेगवेगळ्या बॅक्टेरियामध्ये किंवा अलग अलग बॅक्टेरिया में जो थिकनेस और केमिकल कॉम्पोजिशन होता है ग्लाइकोकैलिक्स का, तो वो अलग अलग हमको दिखता है. इट मे बी अ
slim layer or capsule. Slim layer means what? It is loosely attached to cell wall and can be easily washed off. Slime या slim layer, it is also called as loose sheath, which is loosely attached to cell wall and can be easily washed off. Then the second layer, which is called as capsule, it is attached tightly to the bacterium and has definite boundaries. Capsule, it is attached tightly to the bacterium and has definite boundaries, which is thick and tough as compared to slim or slime layer. Here in this figure, this is the glycocalyx. Then, based on the types of cell envelopes and response to gram staining, bacteria are of two types. That means बॅक्टेरिया के दो टाइप्स आहे किंवा दोन टाईपमध्ये बॅक्टेरियाचं डिव्हायडेशन झालेलं आहे. कशामुळे झालेलं आहे? बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल एन्व्हलप्स. म्हणजे त्याचा सेल एन्व्हलप जे आवरण असेल, बाहेरचं आवरण, ते बाहेरचं आवरण कोणत्या प्रकारचं आहे आणि त्याचबरोबर ग्राम स्टेनिंग जे आहे तर त्याचा रिस्पॉन्स कशा प्रकारे मिळतो या बेसिसवर बॅक्टेरियाचे दोन टाइप्स तिथं आपल्याला दिसतात. द Christian Gram, he developed gram staining method. Hence, the first type, it is gram positive. They take up and retain the gram stain. त्याच्यातला पहिला प्रकार आहे ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. दे टेक अप अँड रिटेन द ग्राम स्टेन. म्हणजे ते ग्राम स्टेन जे आहे ते रिटेन करण्याचं काम ते करतात. ग्राम सेकंड टाइप आहे ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. ग्राम निगेटिव्ह दे डू नॉट रिटेन द ग्राम स्टेन. ते ग्राम स्टेन जे आहे तर ते रिटेन करू शकत नाही. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आहे ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. एक्झाम्पल इज स्टेफलोकोकस ऑरियस. एक्झाम्पल जे आहे ते आहे स्टेफलोकोकस ऑरियस, ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. हियर सी इन दिस फिगर द Staphylococcus aureus, which is gram positive. It can retain the gram stain. Then gram negative, they do not retain the gram stain. Example आहे E. coli, Escherichia coli. It is the gram negative bacteria. See here in this figure. This is the Christian Gram who developed gram staining method. Then the second layer, it is called as cell wall. Here see in this figure, the first layer is called as glycocalyx. Outermost layer is called as glycocalyx. Then the middle layer, which is called as, see here, this is the yellowish color border. या फिगर मध्ये जी काही येलो कलरची ही जी काही बॉर्डर दिसते तर ती बॉर्डर त्याला म्हटलेलं आहे सेल वॉल, which is middle layer. Glycocalyx, it is outer layer. Cell wall, it is middle layer, which is seen in all prokaryotes. सगळ्या प्रोकॅरियोट्स मध्ये आपल्याला सेल वॉल जे आहे तर ते सेल वॉल आपल्याला दिसतात. It gives shape to the cell and provides a structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. बघा या सेल वॉलमुळे काय होतं? इट गिव्ह शेप टू द सेल. म्हणजे पेशीला एक प्रकारचा विशिष्ट असा आकार देण्याचं काम जे असेल ते कोण करतं? सेल वॉल करतं. अँड इट ऑल्सो प्रोव्हाइड्स अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट. म्हणजे जी काही रचना असेल केलेली त्या पेशीची जी काही रचना असेल किंवा युकॅरियोटिक सेल्सची जी काही रचना असेल तर त्याला आधार देण्याचं काम किंवा सपोर्टिंग करण्याचं काम ते करते. टू प्रिव्हेंट द बॅक्टेरियम फ्रॉम बस्टिंग ऑर कोलॅप्सिंग. बस्टिंग म्हणजे काय? तर बस्टिंग म्हणजे फुटणे किंवा मग पडणे. तर बस्टिंग जे आहे टू ब्रेक डाऊन म्हणजे ब्रेक होण्यापासून जे आहे तर ते वाचवण्याचं काम कोण करतं? सेल वॉल. आणि ऑर कोलॅप्सिंग म्हणजे काय? टू फॉल ऑर श्रिंक टुगेदर, टू ब्रेक डाऊन कम्प्लिटली. दिस इज कॉल्ड ॲज कोलॅप्सिंग. तर हे सेल वॉल जे आहे मिडल लेयर तर ते
बस्टिंग आणि कोलॅप्सिंग पासून बॅक्टेरियाला ते वाचवतं किंवा बॅक्टेरियमला ते वाचवतं. देन थर्ड लेयर इज कॉल्ड ॲज प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. सेल एन्व्हलपचा थर्ड लेयर जो असेल तर इट इज कॉल्ड ॲज प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. सी हिअर ग्लायकोकॅलिक्स, सेल वॉल अँड हिअर द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. हा ग्रीन कलरमध्ये जे काही बॉर्डर तुम्हाला इथं दिसते फिगरमध्ये, सी इन दिस फिगर द ग्रीन कलर बॉर्डर इट शोज plasma membrane. This is called as plasma membrane. This is the structure of prokaryotic cell. The plasma membrane, it is the innermost layer of the cell envelope. सेल एन्व्हलप मधला तो इनरमोस्ट लेयर आहे. इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर अँड इंटरॅक्ट्स विथ द आउटसाइड. इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर. त्याचं जे काही नेचर असेल ते कसं आहे, सेमी परमिएबल. जे काही गोष्टींना जे असेल तर ते परमिशन देतं आणि काही गोष्टींना जे असेल ते परमिशन देणार नाही. तर सेमी परमिएबल इन नेचर अँड इंटरॅक्ट्स विथ द आउटसाइड. म्हणजे आउटसाईडला जे काही इंटरॅक्शन असेल तर ते इंटरॅक्शन या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनद्वारा होत असतं. आउटसाईड आणि इनसाईडचं जे काही इंटरॅक्शन असेल सेलमधलं तर ते इंटरॅक्शन या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमुळे होत असतं. दिस इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दॅट ऑफ द यूकॅरियोट्स. बघा यूकॅरियोट्समध्ये ज्या पद्धतीचं आहे त्याच पद्धतीचं प्रोकॅरियोट्समध्ये हे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन किंवा सेल मेम्ब्रेन आपण त्याला म्हणतो तर ते आहे. नेक्स्ट आहे मिझोझोम अँड क्रोमॅटोफोर्स. नेक्स्ट ऑर्गॅनेल जे आहे तर मिझोझोम अँड क्रोमॅटोफोर्स. मेम्ब्रॅनस स्ट्रक्चर जे आहेत तर ते मेम्ब्रॅनस स्ट्रक्चर्स आपल्याला याच्यामध्ये दिसतात. दिस इज द प्रोकॅरियोटिक सेल. प्रोकॅरियोटिक सेल आहे. सी हिअर इन दिस फिगर दिस इज कॉल्ड ॲज मिझोझोम. बघा हे जे काही फिगरमध्ये हे दाखवलेलं आहे इट इज कॉल्ड ॲज मिझोझोम. इट इज फॉर्म्ड बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. म्हणजे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन जे आहे तर त्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचं जे काही इनफोल्डिंग झालेलं स्ट्रक्चर असेल, सी हिअर इन द फिगर, हा जो आहे हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे. तर या प्लाझ्मा मेम्ब्रेन जे आहे किंवा या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचं हे इनफोल्डिंग जे काही स्ट्रक्चर झालेलं आहे इट इज कॉल्ड ॲज मिझोझोम. इट इन्क्लूड्स वेसिकल्स, ट्युब्युल्स अँड लॅमिली. इट इन्क्लूड्स वेसिकल्स, ट्युब्युल्स अँड लॅमिली. लॅमिली इट इज अ थिन लेयर मेम्ब्रेन. एक प्रकारचा थिन लेयर मेम्ब्रेन आहे. वेसिकल्स या स्मॉल ट्यूबलाईक स्ट्रक्चर्स असतात किंवा स्पेरिकल शेपमध्ये असतात आणि ट्युब्युल्स जे आहेत तर ते ट्युब्युल्स तिथं प्रेझेंट असतात. तर ह्या मिझोझोममध्ये हे वेसिकल्स, ट्युब्युल्स आणि लॅमिली त्याच्यामध्ये असतात. देन व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ मिझोझोम. मिझोझोमचे मग फंक्शन काय आहे. हे जे काही मिझोझोम असेल तर त्या मिझोझोमचं पहिलं फंक्शन आहे फॉर सेल वॉल फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन. म्हणजे ही जी काही सेल वॉल फॉर्म झालेली आहे म्हणजे मिडल लेयर जो असेल तो मिडल लेयर जो फॉर्म होतोय बॅक्टेरियल सेलमध्ये किंवा प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये तर ते फॉर्म करण्याचं काम कोण करतं, मिझोझोम. फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मिझोझोम इज व्हॉट, सेल वॉल फॉर्मेशन. सेकंड इज फॉर DNA replication. DNA replication means what? It is the process by which DNA makes a copy of itself during cell division. म्हणजे त्याच्यासारखीच कॉपी जी असेल तर ती कॉपी तो तयार करतो जेव्हा सेलचं डिव्हिजन होतं. तर अशा वेळेस हे मिझोझोम जे आहे त्या मिझोझोमचं फंक्शन काय मग, फॉर DNA रेप्लिकेशन. थर्ड फंक्शन आहे फॉर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ क्रोमोझोम्स टू डॉटर सेल्स. बघा क्रोमोझोम्स म्हणजे काय, गुणसूत्र. जे गुणसूत्र आहे तर त्याचं डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते डिस्ट्रीब्युशन डॉटर सेल्समध्ये करण्याचं काम जे असेल ते कोण करतं, मिझोझोम्स तिथं करतात. फॉर रेस्पायरेशन अँड सिक्रिशन प्रोसेसेस म्हणजे रेस्पायरेशन आणि सिक्रिशन प्रोसेसेसमध्ये सुद्धा या मिझोझोमचा रोल तिथं आहे. लास्ट फंक्शन टू इन्क्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन अँड एन्झायमॅटिक कंटेंट. बघा लास्ट फंक्शन टू इन्क्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. म्हणजे हे इनफोल्डिंग्स असल्यामुळे प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा जो काही सरफेस एरिया असेल तर तो तिथं वाढतो म्हणजे इन्क्रीज होतो. आणि हा इन्क्रीज झालेला जो काही सरफेस एरिया असेल तर तो एरिया इन्क्रीज झाल्यामुळे त्याचा जो काही इफेक्ट असेल तर तो इफेक्ट तिथं आपल्याला दिसतो.
अँड एन्झायमॅटिक कंटेंट, म्हणजे एन्झायमॅटिक कंटेंट जे असेल तर त्याच्यासाठी हा इन्क्रीज एरिया जो असेल तो इन्क्रीज एरिया तिथं या मिझोझोममुळे मिळतो. तर हे एक फंक्शन झालं. देन नेक्स्ट इज क्रोमॅटोफोर्स. आता क्रोमॅटोफोर्स जे आहे, द क्रोमॅटोफोर्स, these are the more longer extensions. These are the more longer extensions which is called as chromatophores. These are membranous enfoldings in some prokaryotes. These are called as chromatophores. म्हणजे more longer extensions जे आहेत, मेम्ब्रॅनस इनफोल्डिंग जे आहेत काही प्रोकॅरियोट्समध्ये, तर त्या याला म्हणणार क्रोमॅटोफोर्स. फॉर एक्झाम्पल इथं दिलं आहे सायनोबॅक्टेरिया. बघा इथं जे आहे फिगरमध्ये सायनोबॅक्टेरिया, तर त्याच्यामध्ये हे क्रोमॅटोफोर्स इथं दाखवलेले. सी इन दिस फिगर द क्रोमॅटोफोर्स आर सीन. दे कंटेन पिगमेंट्स. त्याच्यामध्ये काय असतात, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जे आहेत तर ते पिगमेंट त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. दे कॅरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. Then next is nucleoid. It is formed of non-membranous circular genomic DNA. That means single chromosome, or it is also called as genetic material and protein. It is formed of non-membranous म्हणजे नेकेड सर्क्युलर जिनोमिक DNA. म्हणजे हा जो काही न्यूक्लियाइडमध्ये जे आहे तर नॉन मेम्ब्रॅनस आहे, म्हणजे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जे आहे तर ते इथं प्रेझेंट नसतं, ॲबसेंट असतं. तर असं नॉन मेम्ब्रॅनस की जे आपल्याला नेकेड जे आहे, तर असं जे काही सर्क्युलर जिनोमिक DNA आहे, तर हा DNA जो आहे तो सर्क्युलर जिनोमिक DNA आहे, विच इज सिंगल क्रोमोझोम, ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज जेनेटिक मटेरियल अँड प्रोटीन. आणि प्रोटीन पासून तयार झालेलं जे असेल तर त्याला म्हणायचं न्यूक्लियाइड. सी हियर इन दिस फिगर द न्यूक्लियाइड, दिस इज द न्यूक्लियाइड. बघा हे जे काही सर्क्युलर जिनोमिक DNA म्हटलेला आहे, तर तो जिनोमिक DNA आणि प्रोटीन या दोघां मिळून जो तयार झालेला असेल त्याला म्हणायचं न्यूक्लियाइड. मेनी बॅक्टेरिया हॅव स्मॉल सर्क्युलर DNA विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज प्लाझमिड. म्हणजे बरेचसे असे बॅक्टेरिया जे असतात की त्याच्यामध्ये सर्क्युलर स्मॉल DNA तिथं प्रेझेंट असतो, त्यालाच म्हटलेलं आहे प्लाझमिड. आउटसाइड द जिनोमिक DNA इट गिव्ज सम युनिक फिनोटायपिक कॅरेक्टर्स. फॉर एक्झाम्पल रेजिस्टन्स टू अँटीबायोटिक्स टू बॅक्टेरिया. म्हणजे काही फिनोटायपिक बॅक्टेरिया जे आहेत, कॅरेक्टर्स जे आहेत, तर ते कॅरेक्टर्स बॅक्टेरियाला देतात या प्लाझमिडमुळे. इट गिव्ज सम युनिक फिनोटायपिक कॅरेक्टर्स टू बॅक्टेरिया. एक्झाम्पल दिलेलं आहे रेजिस्टन्स टू अँटीबायोटिक्स. तर अशा पद्धतीने इथं जे आहे ते न्यूक्लियाइड इथं दाखवलेलं आहे. बघा हे प्लाझमिड पण इथं दाखवलेलं आहे. दिस इज द प्लाझमिड. सी हियर इन दिस फिगर द प्लाझमिड अँड न्यूक्लियाइड कॅन बी सीन. देन नेक्स्ट इज पिलाय अँड फिमरी. दीज आर सरफेस स्ट्रक्चर्स दॅट हॅव नो रोल इन मोटिलिटी. बघा एक प्रकारचं हे सरफेसवरती असलेलं स्ट्रक्चर असेल की दॅट हॅव नो रोल इन मोटिलिटी, म्हणजे मुवमेंट किंवा मोटिलिटी त्याच्यामध्ये त्यांचा कोणत्याही प्रकारचा रोल तिथं नसतो. द फर्स्ट इज कॉल्ड ॲज पिलाय. सिंग्युलर असेल किंवा सिंगल असेल तर आपण त्याला म्हणणार पिलस. तर पिलाय जे आहे तर हे पिलाय किंवा सिंगल असेल तर त्याला आपण पिलस म्हणतो. आर इलॉंगेटेड टिब्युलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन विच इज कॉल्ड ॲज पिलिन. म्हणजे हे जे काही पिलाय असतात तर हे पिलाय, सी हियर इन द फिगर दिस इज द पिलाय. दीज आर इलॉंगेटेड टिब्युलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन विच इज कॉल्ड ॲज पिलिन. पिलिन या स्पेशल प्रोटीन्सपासून हे स्ट्रक्चर जे आहे ट्युब्युलर स्ट्रक्चर, हे ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जे दिसतं आहे तर त्या ट्यूबलाइक स्ट्रक्चरला म्हटलेलं आहे पिलाय. सेकंड इज कॉल्ड ॲज फिमरी. फिमरी आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फायबर्स स्प्रोटिंग आउट ऑफ द सेल. In some bacteria, they help to attach the bacteria to rocks in streams and to the host tissues. बघा फिमरी जे आहे तर ते फिमरी हे एक स्मॉल ब्रिसल लाईक
फायबर्स आहेत. एक प्रकारचं स्मॉल असं केसांसारखं जे असेल तर ब्रिसल लाईक फायबर्स आहेत, विच कॅन बी स्प्रोटिंग आउट ऑफ द सेल, म्हणजे बाहेरच्या बाजूला असेल, सेलचा बाहेरच्या बाजूला असेल. इन सम बॅक्टेरिया, काही बॅक्टेरियांमध्ये दे हेल्प टू अटॅच द बॅक्टेरिया टू रॉक्स, म्हणजे काही बॅक्टेरियामध्ये ते काय मदत करतं किंवा कशासाठी त्याची मदत होते, तर रॉकला ते बॅक्टेरिया अटॅच होतात त्या फिमरीच्या साह्याने. इन स्ट्रीम्स अँड टू द होस्ट टिश्यूज, होस्ट टिश्यू असेल किंवा मग रॉक्स असेल तर त्याला अटॅचमेंटसाठी जे आहे तर ते फिमरी इथं असतात. देन लास्ट ऑर्गॅनेल इन प्रोकॅरियोटिक सेल इज रायबोझोम्स. दे आर असोसिएटेड विथ plasma membrane of prokaryotes. They are associated with plasma membrane of prokaryotes. They are about 15 nanometer by 20 nanometer in size. बघा त्यांची साईज जी असेल तर ती 15 किंवा 15 by 20 nanometer in size. They are made up of 2 subunits. See here in the figure, the ribosomes are made up of 2 subunits, 50S which is called as larger subunit and 30S which is called as smaller subunit. This is the small subunit which is 30S and this is the large subunit which is 50S. They together form 70S prokaryotic ribosomes. They together form 70S prokaryotic ribosomes. S stands for sedimentation coefficient, a measure of density and size. S stands for, म्हणजे हे 30S आणि 50S, तर यस दिलेलं आहे, तर यस म्हणजे काय, सेडिमेंटेशन कोएफिशियंट, सेडबर्ग युनिट आहे ते. तर सेडिमेंटेशन कोएफिशियंट, अ मेजर ऑफ डेन्सिटी अँड साईज. दिस इज द रायबोझोम्स.